Hello, myself Mr. R.M. Wahak from Sweris College of Engineering, Pandharpur. Today we are going to start new topic of chemistry, that is solid state chemistry. So before proceeding to start actual part of the solid state, we have to undergo a study of some introduction part of matter, types of matter, and comparative study between those types of matters. Let's see first of all what is matter. What is matter? Matter is usually defined as anything that has mass and occupies space. म्हणजे थोडक्यात मॅटर म्हणजे काय, असं कोणतीही पर्टिक्युलर थिंग किंवा वस्तू आपण म्हणू शकतोय ज्याला पर्टिक्युलर मास असेल आणि तो काहीतरी ठराविक जागा किंवा स्पेस ऑक्युपाय करत असेल तर तो जनरली कोण आहे, मॅटर आहे असं कन्सिडर करू शकतोय. सो डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट, थ्री मोस्ट कॉमन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मॅटर्स आर in that first that is solid, another one that is liquid, and then finally it is gaseous. Okay, so let's see, these are three main states. One is a gaseous state, we are well known about this state. Gaseous, in that air, oxygen, carbon dioxide all comes under this category. Then next solid, and then next liquid. So let's see the comparative study between all these three main states of matter one by one, depending upon their different properties. Let's see, here is the comparative chart. First column properties, then solid, liquid, and gases. In the similar way we are going to study one by one up to 9 properties of matter. Okay, let's see first property, that is mass. In case of solid, the mass of a matter is definite, that is fixed. In case of liquid, it is also definite, and in case of gas, it will be definite in closed system. Okay, then next regarding shape of matter. In case of solid, the shape of solid is definite. In case of liquid, they does not have definite or fixed shape, but they have tendency or they acquire the shape of container. म्हणजे ज्या कंटेनर मध्ये आपण त्याला फिल करणार आहे त्या कंटेनरचा शेप एक्वायर करायची टेंडन्सी कोणाकडे असते, लिक्विडकडे असते. सिमिलर इन केस ऑफ गॅस, इफ the system or the container in which gas is going to be filled, it is closed type, then gases also have tendency to acquire the shape of that particular container, but in natural form they does not have fixed shape. नॅचरल फॉर्म मध्ये त्यांना फिक्स शेप नाही आहे किंवा साईज नाही आहे किंवा व्हॉल्यूम सुद्धा त्यांचा काय होतो, कंटिन्युअसली चेंज होत राहतोय. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हिअर वी विल स्टडी, that is regarding volume. What is volume? Regarding volume, solid have definite volume, liquids also have definite volume, but gases they have indefinite व्हॉल्यूम. म्हणजे कंपॅरिझन जर आपण बघितलं तर सॉलिड लिक्विडला डेफिनेट किंवा फिक्स व्हॉल्यूम राहतो, परंतु गॅसेसचा व्हॉल्यूम काय होते, कंटिन्युअसली चेंज होतंय, दॅट इज दे हॅव इनडेफिनाइट व्हॉल्यूम. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हिअर विल सी, दॅट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे आपण प्रेशराइज करून त्यांना किती कॉम्प्रेस करू शकतोय हे प्रॉपर्टीचा या ठिकाणी विचार करतोय आपण. ठीक आहे, तर रिगार्डिंग कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड, इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रेस solid matter. Why? Because the reason behind that, the particles in solid are closely packed, so intermolecular space are very least, so compressibility is not possible. Okay, then next liquid. Regarding liquid, compressibility is also almost negligible. लिक्विड बाबतीमध्ये सुद्धा कॉम्प्रेसिबिलिटी ही मिनिमम आहे. का तर त्यांच्यामधील सुद्धा इंटरमॉलिक्युलर स्पेस कसा असेल, लो आहे किंवा काय म्हणू शकता सॉलिडपेक्षा थोडासा जास्त असेल. ठीक आहे, देन नेक्स्ट रिगार्डिंग कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गॅसेस, दे आर हायली कॉम्प्रेसिबल. गॅसेसचा विचार केला तर ते काय आहेत, हायली कॉम्प्रेसिबल आहेत. ठीक आहे, देन नेक्स्ट रिगार्डिंग फ्लुइडिटी, म्हणजे वाहण्याची क्षमताचा जर आपण विचार केला, सॉलिड्स फ्लुइडिटी नॉट पॉसिबल, म्हणजे सॉलिडला फ्लो होणे पॉसिबल नाही आहे, का तर त्यांची मोशन होत नाही आहे क्लोज पॅक पार्टिकल असल्यामुळे. देन नेक्स्ट लिक्विड, दे कॅन फ्लो, और गॅस दे कॅन ऑल्सो फ्लो. म्हणजे फ्लुइडिटीचा विचार केला तर सॉलिड फक्त फ्लो होऊ शकत नाही, लिक्विड आणि गॅसेस दोन्ही फ्लो होतात. ठीक. देन नेक्स्ट रिगार्डिंग रिजिडिटी,
Regarding rigidity, solids they have highly rigid, liquids they are less rigid, and gases they are not rigid. Okay, the next property, diffusion. Solids have slow diffusion property, liquids are fast, and gases are very fast. ओके, द नेक्स्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल, म्हणजे जो सॉलिड लिक्विड किंवा गॅसेस असेल हे जे काही मॅटर क्रिएट होतोय त्यावेळेस जे काही पार्टिकल्स एकमेकाला बाइंड होत असतील किंवा अटॅच होत असतील ते किती इंटरमॉलिक्युलर स्पेसने अटॅच होतात किंवा तो स्पेस कसा आहे याविषयी या ठिकाणी आपण कंपॅरेटिव्ह स्टडी बघतोय. रिगार्डिंग सॉलिड, पार्टिकल्स आर मोस्ट क्लोजली पॅक्ड, म्हणजे टाइटली बाइंड झालेली पार्टिकल काय असतील सॉलिडमध्ये प्रेझेंट असतील, म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर स्पेस काय या ठिकाणी थोडासा कमी आहे किंवा काय म्हणू शकतो लिस्ट आहे. द नेक्स्ट लिक्विड, स्पेस बिटवीन लिक्विड्स लेस क्लोजली पॅक्ड, पार्टिकल्स काय असतील लेस क्लोजली पॅक्ड आहेत, म्हणजे सॉलिडपेक्षा थोडंसं जास्त अंतरावरती यांचे पार्टिकल काय असतील सेपरेट झालेले असतील. रिगार्डिंग गॅसेस, दे आर लिस्ट क्लोजली पॅक्ड, म्हणजे यांच्यामधील जे काही इंटरमॉलिक्युलर स्पेस असेल तो कसा असेल वाईड असेल किंवा लार्ज असेल. अँड डिपेंडिंग अपॉन दिस space between different particle, their interpartial force is also get affected. Let's see interparticle force. Regarding solid, they have strongest interparticle force or intermolecular force, we can say that. म्हणजे त्यांचे पार्टिकल्स काय असतील मोस्ट क्लोजली पॅक्ड आहेत त्यामुळे त्यांचे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कसा असेल स्ट्रॉंग असेल. रिगार्डिंग लिक्विड, पार्टिकल्स आर लेस सेपरेटेड, म्हणजे थोडेसे सेपरेट झालेले आहेत त्यामुळे त्या ठिकाणचा इंटरमॉलिक्युलर स्पेस कसा असेल स्लाइटली विकर दॅन सॉलिड, सॉलिडपेक्षा थोडासा कमी असेल. इन केस ऑफ गॅस, पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड सो इंटरमॉलिक्युलर और इंटरपार्शियल फोर्स इज very less, that is negligible. Okay, this is the comparison between main states of matter. Next, although matter is classified into three main states, the all states of matter or any state of matter can be changed into another by changing temperature or प्रेशर. म्हणजे आपण जरी तीन स्टेट आहेत असं म्हणत असेल तरी त्या ठिकाणी मॅटरला त्याच्या तिन्ही स्टेटमध्ये एंटर कन्वर्ट करता येतं विथ द हेल्प ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर. फॉर एक्झाम्पल, सपोज इफ सॉलिड, इफ वी हीट द सॉलिड इट गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड. इफ वी फर्दर ऑन गो heating, then liquid convert into gas, and in reverse manner if we cool gas it converted into liquid, if we cool liquid it converted into solid. Means all three states are interconvertible with the help of changing temperature or pressure conditions. Okay, now let's see regarding solid types of solids. Now there are two types of solids depending upon arrangement of constituent particle of सॉलिड. म्हणजे सॉलिडमधील जे काही कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आहेत म्हणजे कोणत्या पार्टिकलपासून तो बनलेला असेल ते पार्टिकल एकमेकाला कोणत्या अरेंजमेंटने अटॅच झालेत किंवा जॉईन झालेत किंवा त्यांच्यातील इंटरमॉलिक्युलर स्पेस कसा आहे किंवा त्यांच्यातील जॉईनिंगची काय पॅटर्न आहे तो कसा आहे रेग्युलर इरेग्युलर त्याच्यावरती बेस्ड किंवा त्या अरेंजमेंटवरती बेस्ड काय करण्यात आले सॉलिडचे डिफरंट टाइप्स पाडण्यात आले. लेट्स सी हिअर solid is broadly classified into two main classes, that is crystalline and amorphous. In crystalline there are further it is classified as molecular, ionic, metallic or covalent solid. In molecular which is further classified as polar, non-polar and hydrogen bond. This is in case of crystalline. And another solid main class that is amorphous. म्हणजे सॉलिडचा विचार केला तर त्याचे दोन क्लासमध्ये अरेंजमेंटनुसार काय केलं जातं ते क्लासिफिकेशन करण्यात येतं. फर्स्ट आहे क्रिस्टलाइन, अनदर इज amorphous. Let's see one by one. First of all we see in case of structure of solid regarding crystalline solid. What are crystalline solid? Crystalline solids are present in well defined crystalline form, homogeneous with their atoms, molecules or ions arranged in certain definite pattern throughout 3D structure of crystal. म्हणजे crystalline solid म्हणजे आपण थोडक्यात काय म्हणू शकतोय all those solids which are well defined in crystalline form, that is they have repeating regular arrangement of particles, atoms, molecules or ions or all those constituents from which they are made up of. म्हणजे ज्या काय पार्टिकल कन्स्टिट्यूएंट पासून ते बनलेले आहेत त्यांची होमोजिनियस वेल डिफाइंड एका पर्टिक्युलर पॅटर्नमध्ये कंटिन्युअस अरेंजमेंट जर असेल ओव्हर लॉंग डिस्टन्स तर ते आपण काय म्हणतोय क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे असं कन्सिडर करू शकतोय. मीन्स व्हॉट सॉलिड्स substances are crystalline and the arrangement of particle in it is such that total intermolecular force of attraction is set at
मॅक्झिमम. म्हणजे सॉलिडचा जर आपण विचार केला क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये तर ते पार्टिकलची अरेंजमेंट ही कशी असेल तर ॲट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सचा विचार केला तर तो कसा असणार मॅक्झिमम असणार आहे. म्हणजे त्यांच्यातील बॉन्डिंग कसं असेल क्लोजली किंवा टाईटली पॅक्ड ॲटम मॉलिक्यूल किंवा आयन्स असतील. ठीक आहे. द फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टॅबिलिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल. हा जो काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे तोच काय सॉलिडच्या स्टॅबिलिटीसाठी काय रिस्पॉन्सिबल आहे. म्हणजे सॉलिडची मुवमेंट न होणे किंवा काय म्हणू शकता एखादी वस्तू आपण बंबार्ड केली असेल तर लगेच त्याचा शेप आपल्याला चेंज झालेला दिसत नाही आहे किंवा त्याची मोशन होत नाही आहे. का होत नाही आहे तर हाच फोर्स काय त्याच्याकडे मागे रिस्पॉन्सिबल आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण सोडियम क्लोराईड शुगर इट्सेट्रा काय करू शकतोय ॲज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स हॅव्हिंग डेफिनाइट जिओमेट्रिकल पॅटर्न कन्सिडर करू शकतोय. या ठिकाणी डायग्राममध्ये तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. काय तर या ठिकाणचं जे काय पार्टिकलची अरेंजमेंट आहे ती 1 बाय 1 ओव्हर लॉंग डिस्टन्सपर्यंत आपण जर बघत गेलो तर एका सिमिलर किंवा सेम रिपीटिंग पॅटर्नमध्ये काय होत आहेत हे जॉईन होत जात आहेत. आणि असं जर अरेंजमेंट असेल तर हे जनरली काय आहेत क्रिस्टलाइन सॉलिडचे अरेंजमेंट आहे असं आपण काय करू शकतोय कन्सिडर करू शकतोय. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वी विल सी हिअर दॅट इज ॲमॉर्फस सॉलिड. व्हॉट इज ॲमॉर्फस सॉलिड? ॲमॉर्फस सॉलिड्स आर हॅव्हिंग रँडम पार्टिकल अरेंजमेंट. म्हणजे क्रिस्टलाइनमध्ये काय होते पर्टिक्युलर किंवा काय म्हणू शकता डेफिनाइट पार्टिकल अरेंजमेंट होती. तर याच्यातील कशी आहे रँडम पार्टिकल अरेंजमेंट असेल. म्हणजे एक फिक्स पॅटर्न नसेल अल्टरनेट रँडम किंवा रँडमली कोणत्याही प्रकारे किंवा कोणत्याही पोझिशनला काय होतील वेगवेगळे ॲटम एकमेकाला अटॅच होत जातील आणि त्यानुसार जो सॉलिड तयार होतोय दॅट इज नथिंग बट ॲमॉर्फस सॉलिड्स. Regarding amorphous solid, they appears like solids but do not have perfectly orderly crystalline structure, so they lack the regular arrangement of atom, molecules or ions. म्हणजे amorphous solidचा विचार जर आपण केला तर ते सॉलिड सारखे आपल्याला असल्याचे भासतात किंवा दिसत आहेत पण त्यांचं क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रमाणे परफेक्ट ऑर्डर त्या ठिकाणी असत नाही आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील अरेंजमेंटची रेग्युलरिटी कशी आहे थोडीशी लॅक आहे किंवा कमतरता आपल्याला त्या ठिकाणी जाणवते कशाच्या ॲटम मॉलिक्यूल किंवा आयनचे अरेंजमेंट होत असताना. Means in short we can say that in fact amorphous solids are supercooled liquids having small structural unit. म्हणजे थोडक्यात ॲमॉर्फस सॉलिड म्हणजे काय जरी सॉलिड सारखं ते भासत असले तरी परफेक्ट सॉलिड स्ट्रक्चर त्यांच्याकडे नसते. इन शॉर्ट ते काय आहेत सुपर कूलर लिक्विड्स आहेत असं आपण काय करतोय कन्सिडर करतोय. सो दे डू नॉट हॅव शार्प मेल्टिंग पॉईंट. देअरफॉर by increasing temperature it slowly softens become less viscous and melt over a range of टेम्परेचर. आता या ठिकाणी यांची अरेंजमेंट परफेक्ट किंवा रेग्युलर नसल्यामुळे या ठिकाणी काय ड्रॉबॅक होतोय तर त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट आहे तो कसा असेल शार्प येत नाही आहे. म्हणजे काय ओव्हर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर ते काय करतात आपले मेल्टिंग पॉईंट दाखवतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा आपण ॲमॉर्फस सॉलिड घेतला असेल आणि त्याला मेल्ट करायला सुरुवात जर केली तर स्लोली ते काय होतोय सॉफ्ट होत जाईल थोडासा लेस विस्कच होईल आणि त्यानंतर एका पर्टिक्युलर रेंजमध्ये काय होईल तो मेल्ट केला जाईल. म्हणजे परफेक्ट किंवा शार्प मेल्टिंग पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी भेटत नाही आहे. तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड काय होत होता इझिली आपण ऑप्टेन करू शकत होतो. ठीक आहे. तर फॉर एक्झाम्पल ॲमॉर्फस सॉलिडचे आपण काय घेऊ शकतोय रबर प्लास्टिक ग्लास इट्सेट्रा आर दी गुड एक्झाम्पल ऑफ amorphous solid. That is they does not have particular arrangement of a atom molecule or ions. या डायग्राम मध्ये या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय काय तर ग्रीन किंवा पिंक कलरचे जो पार्टिकल ज्याप्रमाणे जॉईन झालेत त्या सेम पॅटर्नमध्ये त्याच्या पुढचे पार्टिकल जॉईन होत नाहीत. म्हणजे त्या ठिकाणी रँडमनेस आहे किंवा इरेग्युलरिटी त्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला काय होते दिसून येते. आणि असं इरेग्युलर स्ट्रक्चर असणारे सॉलिड जे असतील ते म्हणजे कोण असतील ॲमॉर्फस. म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेग्युलर अरेंजमेंट सॉलिड्स अँड ॲमॉर्फस म्हणजे काय इरेग्युलर अरेंजमेंट सॉलिड्स. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वी विल सी हिअर डिफरन्स बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड ॲमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड ॲमॉर्फस सॉलिड मधील डिफरन्स आपण काय करतो या ठिकाणी बघणार आहे. ठीक आहे. तर काय याच्यामध्ये डिफरन्समध्ये पहिला पॉईंट द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पॅटर्न. म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिडचा विचार जर आपण केला तर त्याचे पार्टिकल काय आहेत एका डेफिनाइट रिपीटिंग पॅटर्नमध्ये काय होतात परत जॉईन होत आहेत. म्हणजे रेग्युलरिटी बघायला मिळते. तर ॲमॉर्फसमध्ये काय द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पॅटर्न. ॲमॉर्फसमध्ये काय कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल एका फिक्स पॅटर्नमध्ये किंवा रिपीटिंग पॅटर्नमध्ये काय होत नाही आहेत जॉईन होत नाही आहेत. ठीक आहे. देन नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स. ट्रू सॉलिड्स मीन्स दे हॅव regularity in their structure or definite structure.
while amorphous solids these are super cooled liquids or pseudo solids. म्हणजे ॲक्च्युअली ते सॉलिड्स प्रमाणे दिसत आहेत पण सॉलिड प्रमाणे क्रिस्टलाइन परफेक्ट स्ट्रक्चर त्यांच्यामध्ये असत नाही आहे. ठीक आहे. द नेक्स्ट डिफरन्स हेअर वी विल सी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे मे और मे नॉट बी आयसोट्रॉपिक. क्रिस्टलाइन सॉलिडचा विचार केला तर ते आयसोट्रॉपिक असू शकतील किंवा नाही. आयसोट्रॉपिक म्हणजे काय, त्यांच्या प्रॉपर्टी कंटिन्युअसली काय होत आहेत, वेगवेगळ्या भागामध्ये काय होतील आपल्याला चेंज होत गेल्याचं दिसतील, त्यामुळे त्यांना आपण असू शकतील किंवा नाही या कॅटेगरीत काय करतोय क्लासिफाय करतोय. पण ॲमॉर्फसमध्ये काय, दे आर आयसोट्रॉपिक लाईक लिक्विड. आयसोट्रॉपिक म्हणजे काय, दे हॅव सिमिलॅरिटी इन देअर प्रॉपर्टीज ओव्हर ए रेंज ऑफ स्ट्रक्चर. त्यांचं स्ट्रक्चरचं रेंज जे असेल तर त्याच्या विविध भागामध्ये प्रॉपर्टी काय होतात आपल्याला कॉन्स्टंट किंवा फिक्स राहिलेले काय होत आहेत बघायला मिळत आहेत. ओके. देन नेक्स्ट रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हॅव शार्प मेल्टिंग पॉईंट. क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये चौथा पॉईंट आपण बघतोय, दे हॅव शार्प मेल्टिंग पॉईंट. ॲमॉर्फसमध्ये काय, दे हॅव नो शार्प मेल्टिंग पॉईंट. मेल्टिंग पॉईंट शार्प नसण्याचं कारण काय, तर सेम तेच काय, इरेग्युलरिटी इन स्ट्रक्चरमधील इरेग्युलरिटी काय करते, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट शार्प आपल्याला मिळत नाही. तो कसा मिळतोय, ओव्हर ए रेंज ऑफ टेम्परेचरच्या एका ठराविक रेंजमध्ये त्या ठिकाणी मेल्टिंग पॉईंट काय होतं आपल्याला ऑप्टेन होतोय. म्हणजे फिक्स व्हॅल्यू आपल्याला त्या ठिकाणी डायरेक्ट मिळत नाही आहे. ओके. देन नेक्स्ट फिफ्थ डिफरन्स पॉईंट रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड देअर हीट ऑफ फ्युजन इज डेफिनाइट. क्रिस्टलाइन सॉलिडची हीट ऑफ फ्युजन जर बघितलं ती कशी आहे, डेफिनाइट आहे. तर अदर केसमध्ये ॲमॉर्फसची कशी असते, इनडेफिनाइट आहे. म्हणजे फिक्स हीट ऑफ फ्युजन त्या ठिकाणी असत नाही आहे. ओके. देन नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिडचा नेक्स्ट डिफरन्स आपण बघितला काय, देअर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज विथ चेंज इन डायरेक्शन. आयसोट्रॉपिक नाही म्हणण्याचं कारण हेच आहे काय, तर त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी काय होत आहेत, वेगवेगळ्या डायरेक्शनमध्ये आपण जर स्टडी केलं तर ते काय होतात कंटिन्युअसली चेंज होत आहेत किंवा बदलत असतात. तर ॲमॉर्फसमध्ये काय, देअर फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज इन विथ चेंज इन डायरेक्शन. म्हणजे ते आयसोट्रॉपिक आहेत. आयसोट्रॉपिक म्हणजे काय, डिफरंट डायरेक्शनला आपण जर त्यांच्या प्रॉपर्टी चेक करत गेलो तर सगळीकडे काय होत आहेत, त्या आहे त्या कॉन्स्टंट राहतात किंवा त्यामध्ये काही बदल झालेला आपल्याला दिसत नाही आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट डिफरन्स पॉईंट दॅट इज 7 द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आर मॅक्झिमम. यांच्यातील इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मॅक्झिमम का, तर त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये जो काय शेप किंवा जो काय स्पेस असेल तो कसा असणार आहे, फिक्स असणार किंवा डेफिनेट असेल ओव्हर ए रेंज ऑफ स्ट्रक्चरची किती रेंज किंवा लांबीवरती आपण चेक करत गेलो तर काय होतं, त्यांचा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जो आहे तो कसा असेल, मॅक्झिमम असल्याचं आपल्याला दिसून येतंय. तर ॲमॉर्फसमध्ये काय, द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आर मिनिमम. याच्यातील पार्टिकलची अरेंजमेंट ही इरेग्युलर पॅटर्नमध्ये आहे त्यामुळे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कसा असतोय, मिनिमम असेल. ओके. देन नेक्स्ट 8 नंबरचा पॉईंट आपण क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये दे डू नॉट बिहेव लाईक फ्लुइड्स अँड डू नॉट फ्लोट अंडर ग्रॅव्हिटी. ते फ्लुइड्स प्रमाणे रिएक्ट पण करत नाहीत. फ्लुइड्स म्हणजे काय, वाहणारे किंवा फ्लो होण्याची क्षमता असणारे. अँड दे डू नॉट फ्लोट अंडर ग्रॅव्हिटी. ते ग्रॅव्हिटीच्या अंडर काय होत, फ्लोट पण होत नाही आहेत. ठीक आहे. तर त्याच्या उलट केसमध्ये ॲमॉर्फसमध्ये काय, दे बिहेव लाईक फ्लुइड्स अँड स्लोली फ्लोट अंडर ग्रॅव्हिटी. तर ॲमॉर्फस काय करतात, ॲज ए फ्लुइड म्हणून काय करतात, बिहेव करतात किंवा ग्रॅव्हिटीच्या अंडर जर आपण विचार केला तर ते काय फ्लोट होतात किंवा तरंगलेचे आपल्याला काय होतात दिसून येतात. ठीक आहे. क्रिस्टलाइन सॉलिडचं एक्झाम्पल आपण क्वार्ट्ज, डायमंड घेऊ शकतोय. ॲमॉर्फसमध्ये रबर, प्लास्टिक, ग्लास हे सगळे काय करतोय एक्झाम्पल घेऊ शकतोय. क्रिस्टलाइन म्हणजे जनरली ट्रू सॉलिड, ॲमॉर्फस म्हणजे काय सिल्वर सॉलिड असं आपण काय करतोय कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. देन नेक्स्ट हेअर वी विल सी नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज युनिट सेल अँड क्रिस्टल लॅटिस. म्हणजे जो सॉलिड आहे तो सॉलिड बनत असताना जे काही त्याचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे ते क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर म्हणजे तर आपण क्रिस्टल लॅटिस म्हणतोय ते कसं असेल किंवा तो बनत असताना त्यामध्ये जे काही छोटे युनिट्स येतात, युनिट सेल असतात ते कोणकोणत्या टाईपचे असतात हे सगळं आपल्याला काय करायचं आहे या पॉईंटमध्ये स्टडी करायचं आहे. ठीक आहे. तर आता सर्वात पहिल्यांदा आपण काय करतोय, क्रिस्टलाइन लॅटिसची डेफिनेशनशी बघतोय. व्हॉट इज क्रिस्टल लॅटिस? इट इज हायली ऑर्डर्ड 3-dimensional स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्युएंट ॲटम, मॉलिक्युल ऑर आयन्स. क्रिस्टल लॅटिस म्हणजे काय, थोडक्यात 3-dimensional रेग्युलर पॅटर्नमध्ये तयार होणारं स्ट्रक्चर जे ॲटम, मॉलिक्युल किंवा आयन्सपासून बनलेलं असेल. द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेझेंटेड बाय लॅटिस पॉईंट. या ठिकाणी जे काय आपण लॅटिस बघतोय त्यामध्ये जे जे पार्टिकल कोणत्या पोझिशनला प्रेझेंट आहेत ती पोझिशन ज्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केली जाते त्या पोझिशनला काय म्हणायचं, लॅटिस पॉईंट असं कन्सिडर करायचं. द लॅटिस पॉईंट्स मे बी ॲटम, आयन ऑर मॉलिक्युल. म्हणजे ज्यापासून लॅटिस बनलेला आहे मग तो ॲटमपासून बनलेला असेल, आयनपासून बनलेला असेल किंवा मॉलिक्युलपासून बनला असेल. त्या पर्टिक्युलर ॲटमची, आयनची किंवा मॉलिक्युलची जी काही पोझिशन असेल दॅट इज नथिंग बट लॅटिस पॉईंट. म्हणजे क्रिस्टल लॅटिसचं लॅटिस पॉईंट जर काउंट विचारला तर हा MCQ सेट आपल्याला महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. काय, ज्या ठिकाणी तुम्हाला ॲटम, आयन किंवा मॉलिक्युल प्रेझेंट असलेले दिसतील त्या सगळ्या पोझिशनचा काउंट म्हणजेच काय आपल्याला जनरली त्याचा
लॅटिस पॉईंट भेटतोय. इन शॉर्ट डेफिनेशन सांगायचं झाली क्रिस्टल लॅटिसची, इट इज नथिंग बट आरे ऑफ पॉईंट. आरे म्हणजे काय, थोडक्यात जोडणी. वेगवेगळे पॉईंट जे असतील ॲटमचे, आयनचे किंवा मॉलिक्युलचे, हे एका पर्टिक्युलर पॅटर्नमध्ये जोडले जात आहेत आणि ती जी काय आरे ऑफ पॉईंट आहे त्यालाच आपण काय म्हणतोय, क्रिस्टल लॅटिस म्हणतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट डेफिनेशन हेअर वी विल सी दॅट इज लॅटिस पॉईंट. व्हॉट इज लॅटिस पॉईंट, आत्ताच आपण त्या ठिकाणी डिस्कस केलं होतं. काय, पोझिशन ज्या ठिकाणी दाखवली जाते पर्टिक्युलर कन्स्टिट्युएंटची त्याला आपण काय म्हणतो, लॅटिस पॉईंट. म्हणजे काय, द पॉईंट विच रिप्रेझेंट्स द पोझिशन ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल लॅटिस आर कॉल्ड लॅटिस पॉईंट. लॅटिस पॉईंट म्हणजे काय, क्रिस्टल लॅटिसमध्ये कोणत्या ठिकाणी ॲटम, आयन किंवा मॉलिक्युल प्रेझेंट आहे त्याची पोझिशन ज्या ठिकाणी दिसते ते म्हणजे काय असतात, जनरली लॅटिस पॉईंट असतील. ठीक आहे. नेक्स्ट हेअर वी विल सी युनिट सेल. Unit cell means what? The smallest repeating pattern in a crystal structure is called as unit cell. Unit cell म्हणजे काय, क्रिस्टल लॅटिस किंवा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जे बनतोय त्याच्यामध्ये जे काय स्ट्रक्चर परत परत रिपीट होतोय आपण असं म्हणतोय, ते स्मॉलेस्ट रिपीटिंग युनिट जे असेल त्याला आपण काय म्हणतोय, युनिट सेल म्हणतोय. जसं इन केस ऑफ मॉलिक्युलचं आपण काय म्हणतो, ॲटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. म्हणजे एलिमेंट बनवत असेल त्याचा छोटा कण म्हणजे ॲटम कन्सिडर करतोय. सेम त्याप्रमाणे क्रिस्टल लॅटिसमध्ये त्याचा छोटा भाग किंवा ज्याचा परत परत ॲडिशन होऊन किंवा रिपिटेशनली ते जॉईन होऊन जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला आपण युनिट सेल म्हणतोय. ठीक आहे. द युनिट सेल इज अ बॉक्स कंटेनिंग वन ऑर मोर ॲटम अरेंज्ड इन 3 डायमेन्शनल. युनिट सेल म्हणजे काय, एक किंवा एकापेक्षा अधिक ॲटम 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चरमध्ये अरेंज केले जातात. असा लॅटिस किंवा क्यूब आपण म्हणू शकतोय. ठीक आहे. द युनिट सेल इज कॅरेक्टराइज्ड बाय लेंथ ABC अँड अँगल्स अल्फा बीटा गॅमा. युनिट सेल आपण ज्या ठिकाणी युनिट सेल आपण रिप्रेझेंट करतोय तो रिप्रेझेंट करताना त्याची लेंथ ABC ने आणि अँगल काय करतात, अल्फा बीटा गॅमाने रिप्रेझेंट केले जातात किंवा दाखवले जातात. ओके. हिअर इज द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज क्रिस्टल लॅटिस अँड युनिट सेल. What is crystal lattice? The main characteristic of crystal solid is regular and repeating pattern. म्हणजे या ठिकाणी जो काही क्रिस्टल लॅटिसचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतोय याच्यातील मेन कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, तर त्याच्यातील जे पार्टिकल जॉईन झाले ते सगळे काय होत आहेत, एका पर्टिक्युलर पॅटर्नमध्ये किंवा रिपीटिंग पॅटर्नमध्ये काय होत आहेत, जॉईन होत आहेत. If 3 dimensional arrangement of particle is represented diagrammatically in which particle is depicted as a point, the arrangement is called a crystal lattice. म्हणजे हे जे काही 3 dimensional arrangement दाखवतोय त्यालाच आपण काय म्हणतोय, क्रिस्टल लॅटिस असं कन्सिडर करू शकतोय. ठीक आहे. म्हणजेच द रेग्युलर 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट ऑफ पॉईंट इन स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लॅटिस. म्हणजे जे काही पॉईंट्स असतील त्यांची 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट जे काही आपण स्पेसमध्ये करतो त्याला क्रिस्टल लॅटिस असं कन्सिडर केलं जातं. मग हे जे काही अरेंजमेंट आहे त्याच्यावरती डिपेंडिंग मॅक्झिमम 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर देअर दॅट आर नथिंग बट ब्रेव्हाइस लॅटिसेस. म्हणजे देअर आर ओनली 14 पॉसिबल 3D लॅटिसेस, दीज आर कॉल्ड ब्रेव्हिस लॅटिस. म्हणजे यांना जे काही 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर आहेत अशा प्रकारच्या अरेंजमेंटचे 3D अरेंजमेंटचे ते जनरली ब्रेव्हिस यांनी त्या ठिकाणी पुट केले होते, त्यामुळे त्यांना ब्रेव्हिस लॅटिस असे म्हटलं जातं, जे याप्रमाणे आहेत. अशा प्रकारचे 14 क्रिस्टल लॅटिस आपल्याला काय होत आहेत, मॅक्झिमम ऑप्टेन केले जाऊ शकतात एका क्यूबमधील डिफरंट पार्टिकलच्या अरेंजमेंटपासून. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये पहिला आहे सिम्पल क्यूबिक, त्यानंतर हा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, त्याला आपण शॉर्टमध्ये BCC म्हणतोय. देन हा FCC दॅट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक. नेक्स्ट टेट्रागोनल, त्याच्यामध्ये सिम्पल टेट्रागोनल आणि बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, त्यालाच आपण BCT असं सुद्धा म्हणतोय. त्यानंतर नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिकमध्ये काय, त्याची जी काही लेंथ असेल ती तिन्हींचे कसे असतात, अनइक्वल असतात आणि अँगलचा विचार केला तर अल्फा बीटा गॅमा किती असतात, 90 असतात. हे तुम्हाला MCQच्या दृष्टीने काय कंडिशन काय आहेत, इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणजे टेट्रागोनलमध्ये लेंथ कशा असतात, ऑर्थोरोम्बिकमध्ये कशा असतात, मोनोक्लिनिकमध्ये कशा असतात, हे जर तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. ऑर्थोरोम्बिकमध्ये परत कोणकोणते टाईप पडतात, तर सिम्पल पडतो, बॉडी सेंटर्ड पडतो, बेस सेंटर्ड पडतो आणि फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक क्यूब असं सुद्धा काय होतं त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन आपण बघतोय. द नेक्स्ट मोनोक्लिनिक आहेत, त्याच्यामध्ये लेंथ आणि अँगल चा विचार केला तर लेंथ काय आहे, तिन्ही बाजूची लेंथ कशी असेल, डिफरंट असेल. आणि अँगलचा विचार केला तर अल्फा विच इज इक्वल टू गॅमा विच इज इक्वल टू 90 विच इज नॉट इक्वल टू बीटा. म्हणजे जो बीटाचा अँगल असेल तो काय आहे, 90पेक्षा थोडासा डिफरंट असेल आणि अल्फा आणि गॅमा काय असतील, एक्झॅक्ट 90 डिग्रीचा अँगल काय करतात त्या ठिकाणी इंडिकेट करतायत. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये 2 टाईप पडतात, एक पडतो सिम्पल मोनोक्लिनिक, दुसरा बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक. त्यानंतर रोम्बोहायड्रल,
त्यानंतर हेक्सागोनल आणि ट्रायक्लिनिक असे टोटल 14 टाईपचे मॅक्झिमम क्रिस्टल लॅटिसचे स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत, ज्याला आपण ब्रायवस लॅटिस किंवा 14 ब्रायवस लॅटिस स्ट्रक्चर असं काय करतोय कन्सिडर करतोय. ठीक आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला महत्त्वाचं काय तर त्यांची लेंथ, अँगल आणि जे काय स्ट्रक्चरल फॉर्म आहे तो तुम्हाला त्या ठिकाणी नोन असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वी विल सी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॅटिस. आता एखाद्या लॅटिसचा विचार केला तर त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतात याचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहे. व्हॉट? फर्स्ट पॉईंट, इच पॉईंट इन अ लॅटिस इज कॉल्ड लॅटिस पॉईंट ऑर लॅटिस साईट. म्हणजे जो काही लॅटिस तयार झाला त्याची प्रत्येक ॲटमचा मॉलिक्युलचा किंवा आयनचा पॉईंट आहे त्याला काय म्हणायचं? लॅटिस पॉईंट असं कन्सिडर करायचं. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, इच पॉईंट इन क्रिस्टल लॅटिस रिप्रेझेंट वन कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल विच मे बी ॲटम, मॉलिक्युल ऑर आयन. आता सांगितल्याप्रमाणे काय, तो जो लॅटिस पॉईंट असेल किंवा इच पॉईंट असेल तो काय करतो? ॲटम, मॉलिक्युल किंवा आयनचं प्रेझेन्स काय करतो आपल्याला इंडिकेट करतोय. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, लॅटिस पॉईंट्स आर जॉइंड स्ट्रेट लाइन्स टू ब्रिंग आउट द जॉमेट्री ऑफ लॅटिस. थोडक्यात ह्या लॅटिस पॉईंटचं स्ट्रेट लाईन जॉईनिंग किंवा आरे ऑफ दिस पॉईंट्स इज नथिंग बट क्रिस्टल लॅटिस. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युनिट लॅटिस. तर युनिट सेल किंवा युनिट लॅटिसचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघायला गेलो तर काय, युनिट सेल इज कॅरेक्टराइज्ड बाय. युनिट सेलचा विचार, युनिट सेल म्हणजे काय? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग युनिट ऑफ क्रिस्टल लॅटिस. क्रिस्टल लॅटिस जो पूर्ण असेल त्याचा सगळ्यात छोटा जो भाग असेल जो परत परत रिपीट होऊन काय होतो क्रिस्टल लॅटिस भेटतोय त्याला आपण काय म्हणतो? युनिट सेल म्हणतो. आणि त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक जर बघितलं तर काय, इट्स डायमेन्शन्स अलॉंग द 3 एजेस ABC. म्हणजे याच्या डायमेन्शनचा विचार केला तर 3 बाजू जे असतील त्या बाजू आपण काय करतो? ABC लेंथने दाखवतोय. दीज एजेस मे ऑर मे नॉट बी म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. ह्या एजेस म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतील किंवा काही केसमध्ये असणार पण नाही आहेत. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, अँगल्स बिटवीन दीज एजेस आर अल्फा, बीटा अँड गामा. तर आता अल्फा म्हणजे कोणते? तर बी आणि सी या एजच्या बिटवीनचा जो काय अँगल असेल त्याला आपण अल्फा म्हणतोय. त्यानंतर ए आणि सी मध्ये असेल त्याला बीटा आणि ए आणि बी मध्ये असेल त्याला गॅमा असं कन्सिडर करतोय. दस अ युनिट सेल इज कॅरेक्टराइज्ड बाय 6 पॅरामीटर इन दॅट 3 दॅट इज ए बी सी आर लेंथ अँड अल्फा, बीटा, गॅमा आर angles. Okay. Then next, here we will see some basic types of crystal lattice. काही आता जनरली 14 प्रकारचे लॅटिस फाउंड होतात जसं आपण म्हणतोय. त्याच्यातील एक मोस्ट कॉमन 3 टाईपचे लॅटिस जे आहेत ते आपण या ठिकाणी काय करणार आहे? स्टडी करणार आहे, जे आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने थोडेसे काय आहेत? इम्पॉर्टंट आहेत. त्यातील पहिला टाईप दॅट इज सिम्पल क्युबिक क्रिस्टल दॅट इज SC. त्यालाच आपण प्रिमिटिव्ह सेल सुद्धा काय करतोय? कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय सांगितलंय? दिस इज द टाइप ऑफ क्रिस्टल लॅटिस इन विच लॅटिस पॉइंट्स आर ओनली ॲट द 8 कॉर्नर्स ऑफ युनिट सेल. या ठिकाणी डायग्राम दाखवली आहे बॉटमला. काय तर हा क्रिस्टल लॅटिसचा असा टाईप आहे ज्याच्या फक्त कॉर्नरला ॲटम प्रेझेंट असतील. म्हणजे त्याच्या फेस असेल, त्याचं सेंटर असेल, या ठिकाणी कोणताही ॲटम प्रेझेंट नाही आहे. म्हणजे द टाइप ऑफ क्रिस्टल लॅटिस इन विच लॅटिस पॉईंट म्हणजे काय? ज्या ठिकाणी ॲटम आहे ती पोझिशन दाखवणारी जागा म्हणजे काय असतो? लॅटिस पॉईंट असतो. आणि या ठिकाणी जर डायग्रामात बघितलं तर रेड कलरने तुम्हाला लॅटिस पॉईंट दाखवले आहेत जे ऑलरेडी काय आहेत? फक्त त्याच्या कॉर्नरला प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ इक्वल लेंथ आणि इक्वल अँगल. हे काय इक्वल लेंथ आणि इक्वल अँगलचं एक्झाम्पल आहे. म्हणजे काय? याच्यातील ऑल साइड्स आर इक्वल दॅट इज ए इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू सी अँड अँगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू गॅमा. या डायग्राममध्ये दाखवलेला आहे. काय तर याचा ए आणि बी आणि सी या तिन्ही अँगलचा किंवा काय म्हणू शकता लेंथचा विचार केला तर तिन्ही कसे आहेत? इक्वल असतील. आणि ॲज वेल ॲज त्यांच्यामधील जो बी आणि सी मधील किंवा ए आणि बी मधील किंवा सी आणि ए मधील जे काही अँगल आहेत ते तिन्ही डायरेक्शनच्या अँगलचा विचार केला तर ते सगळे कसे आहेत? इक्वल आहेत. जे नियर अबाउट किती 90 डिग्री फाउंड होतात. फॉर एक्झाम्पल याचा एक्झाम्पलचा विचार केला तर यामध्ये एक्झाम्पल कोणते आहेत? NaCl, KCl, पोलोनियम मेटल इटसेट्रा शोज दिस टाइप ऑफ सिम्पल क्युबिक क्रिस्टल सिस्टीम. म्हणजे यांची जर पार्टिक्युलर अरेंजमेंट जर आपण बघितली क्रिस्टल लॅटिसची तर या प्रकारचा युनिट सेल काय होतो? आपल्याला त्यामध्ये फाउंड होतोय. ठीक आहे. आता या स्ट्रक्चरमध्ये विचार जर करायला गेलो तर आपल्याला आणखी महत्त्वाचं काय? इन द स्ट्रक्चर अँड ॲटम सिच्युएटेड ॲट एनी कॉर्नर ऑफ इच युनिट सेल शेअर्ड बाय टोटल ऑफ 8 युनिट सेल. म्हणजे यातील कोणताही ॲटम घेतला तर तो जो पूर्ण लॅटिसमध्ये आहे तो जवळपास काय होतोय? बाकीच्या 8 युनिट सेल सोबत काय होतोय? इक्वली शेअर होतोय. म्हणजे याचा जर एका पर्टिक्युलर युनिट सेल मधलं जर आपण काय शेअर जर काउंट करायचं म्हटलं तर काय किती शेअर येतोय? 1/8 शेअर ऑफ एव्हरी ॲटम. प्रत्येक ॲटमचा 1/8 एवढा शेअर काय होतोय? एका पर्टिक्युलर युनिट सेलमध्ये काय होतोय? कॉन्ट्रीब्यूट करतोय. सो टोटल नंबर ऑफ ॲटम टू इच सेल इज इक्वल टू 1/8 into 1.
म्हणजे या ठिकाणी एक ॲटमचा विचार केला तर तो 8 जणांसोबत काय होतो इक्वली शेअर होतोय किंवा 8 काय म्हणू शकतो युनिट सेलसोबत शेअर होतोय. म्हणजे त्याचा नंबर ऑफ ॲटम पर युनिट सेल जर काढा गेलो आपण तर किती येतोय 1/8 × 1 विच इज इक्वल टू 1 ॲटम पर युनिट सेल. एका युनिट सेलला एक ॲटम प्रेझेंट आहे असं आपण कन्सिडर करतोय. हा MCQ साठी महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. नंबर ऑफ ॲटम्स इन सिम्पल क्युबिक सेल असं जर विचारलं तर 1 ॲटम पर युनिट सेल असं आपल्याला या ठिकाणी आन्सर असेल. देन नेक्स्ट त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय नेबरिंग ॲटम किती येत आहेत किंवा नेबरिंग युनिट सेलमधील किती पार्टिकल्स एकमेकाला काय म्हणू शकता शेजारी किंवा लगतच्या बाजूला प्रेझेंट असतील तो म्हणजे काय असेल त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर असेल. आणि तो सिम्पलमध्ये नियर अबाउट किती फाउंड होतोय 6 म्हणजे 6 नेबरिंग ॲटम त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतील. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आणखी यातून इम्पॉर्टंट काय आपल्याला टोटल नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट्स आर म्हणजे याच्यातील लॅटिस पॉईंट जर विचारले तुम्हाला तर किती आहेत असं विचारलं असेल तर आन्सर किती असेल 8. कसे 8 येतात तर लॅटिस पॉईंट म्हणजे काय ऑल दोज पॉईंट्स विच रिप्रेझेंट्स द पोझिशन ऑफ ॲटम आयन ऑर मॉलिक्यूल दॅट इज कन्स्टिट्युएंट म्हणजे तो जो सेल बनलेला आहे त्याच्यातील ॲटम आयन किंवा मॉलिक्यूल कोणत्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे ही जी काय पोझिशन रिप्रेझेंट केली जाते त्या जागेला काय म्हणतो आपण लॅटिस पॉईंट म्हणतोय. मग त्यानुसार या डायग्राम जर आपण बघितलं हे रेड कलरचे काय आहेत आपले त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर प्रेझेंट असणार ॲटम मॉलिक्यूल किंवा कन्स्टिट्युएंटची पोझिशन दाखवत आहेत. आणि या सगळ्याचा काउंट जर आपण घेतला तर तो आपल्याला काय असेल त्याचा लॅटिस पॉईंट मिळतोय जो किती आहे 8 1 2 3 4 5 6 and 7 8 म्हणजे जवळपास अप्पर साईडला 4 आणि बिलो साईडचे 4 टोटल काय आहेत 8 काउंट त्या ठिकाणी आपल्याला काय होतं फाउंड होतं. म्हणजे या ठिकाणी नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट इन SC इज इक्वल टू 8. सिम्पल क्युबिकमध्ये 8 लॅटिस पॉईंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे आणि नंबर ऑफ ॲटम्स किती आहेत 1 आहेत. ठीक आहे. देन नेक्स्ट हेअर वी विल सी बॉडी सेंटर्ड क्युबिक क्रिस्टल त्यालाच आपण BCC असं शॉर्टमध्ये म्हणतोय. आता याच्यामध्ये काय जर डायग्रामचा आपण स्टडी केला तर सिम्पल आणि याच्यामध्ये फारसा फरक नाही आहे. सिम्पलमध्ये पण जे स्ट्रक्चर होतं तेच यामध्ये आहे. फक्त सिम्पलमध्ये काय होते 8 कॉर्नरला 8 ॲटम होते त्याच्याऐवजी याच्यात काय असतील 8 कॉर्नर सोबत त्याच्या सेंटरला एक ॲटम काय असेल बॉडीच्या प्रेझेंट असेल. त्याच्या हेडिंगमध्ये आपल्या आयडिया होऊन जाते. बॉडी सेंटर्ड क्युबिक म्हणजे काय त्याच्या बॉडीच्या सेंटरला एक ॲटम काय असेल प्रेझेंट असेल. ठीक आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय सांगू शकतोय दिस इज टाईप ऑफ क्रिस्टल लॅटिस इन विच लॅटिस पॉईंट्स आर ॲट दी 8 कॉर्नर्स ऑफ युनिट सेल अलॉंग विथ 1 ॲट दी सेंटर ऑफ दी बॉडी. म्हणजे 8 कॉर्नर तर 8 जण असतील पण त्यासोबत त्याच्या बॉडीच्या सेंटरला काय असेल एक ॲटम प्रेझेंट असेल. इट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ इक्वल लेंथ आणि इक्वल अँगल. हे सुद्धा काय आहे इक्वल लेंथ म्हणजे काय A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C आणि अँगल म्हणजे काय अल्फा बेटा गॅमा इज इक्वल टू 90. इक्वल लेंथ आणि इक्वल अँगलचं काय एक्झाम्पल आहे. फॉर एक्झाम्पल या प्रकारचा लॅटिस कोणामध्ये बघायला भेटतो असं जर आपण एक्झाम्पलचा विचार केला तर काय लिथियम सोडियम पोटॅशियम क्रोमियम किंवा व्हॅनेडियम किंवा काय म्हणतात टंगस्टन असेल आयर्न असेल हे सर्व काय होत आहेत या प्रकारचे क्युबिक लॅटिस किंवा क्युबिक स्ट्रक्चर काय करतात इंडिकेट करतात किंवा दाखवत आहेत. ठीक आहे. आता या स्ट्रक्चरमध्ये जर आपण नंबर ऑफ ॲटमचा विचार करायला गेलो तर पहिला आपण काय सांगू शकतो इन द स्ट्रक्चर अँड ॲटम सिच्युएटेड ॲट एनी कॉर्नर ऑफ इच युनिट इज शेअर्ड बाय टोटल ऑफ 8 युनिट सेल. म्हणजे सेम सिम्पल प्रमाणे यात तेच आहे काय कोणताही ॲटम घेतला तर तो जवळपास बाजूच्या 8 युनिट सेल सोबत काय होतो इक्वली शेअर करतो. म्हणजे 8 पैकी जर एका सेलमधला आपला काउंट घ्यायचा झाला तर किती 1/8 एवढा काउंट आपल्याला काय होतो एका ॲटमचा भाग भेटतोय. ठीक आहे. त्यानंतर म्हणजे त्यानुसार जर आपण शेअर ऑफ ॲटम काढले तर किती येत आहेत सेम सिम्पल प्रमाणे 1/8 × 1 दॅट इज इक्वल टू 1. हे झालं कॉर्नरच्या बाबतीमध्ये. आता एक ॲटम जो आहे तो कुठे आहे बॉडीच्या सेंटरला म्हणजे काय बट 1 ॲटम ॲट सेंटर वॉज नॉट शेअर्ड अलॉंग विथ एनी सेल सो इट्स रिमेन्स अनशेअर्ड. म्हणजे हा सेंटरचा जो आहे तो कोणत्याही बाकीच्या इतर सेलसोबत काय होत नाही शेअर होत नाही किंवा तो अनशेअर्ड राहतोय. म्हणजे त्याचा एक आहे तसा काउंट काय होईल आपल्याला त्या युनिट सेलमध्ये ऑप्टिल म्हणजे त्याची पूर्ण एनर्जी त्या युनिट सेलमध्ये काय असेल प्रेझेंट असेल. सो टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स टू इच सेल म्हणजे एका युनिट सेलचं BCC मधील जर आपण काउंट काढायला गेलो तर किती कॉर्नरच्या 8चा जर विचार केला तर किती 1/8 या शेअरिंगने एक ॲटम भेटतोय आणि त्यानंतर सेंटरचा एक जो अनशेअर्ड आहे असा 1+1 जर काउंट घेतला तर 2 ॲटम्स पर युनिट सेल ऑफ BCC. एका BCC युनिटमध्ये 2 ॲटम पर युनिट सेल आपल्याला काय होत आहेत फाउंड होत आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट इट हॅज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8 म्हणजे याच्यातील नेबरिंग ॲटमचा विचार जर केला आपण तर तो किती फाउंड होतोय
8 मिळतो आपल्याला. ठीक आहे. त्यानंतर टोटल नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट. आता लॅटिस पॉईंट ही कॉमन गोष्ट आहे. काय लॅटिस पॉईंट म्हणजे तुम्हाला फक्त पोझिशन ज्या ठिकाणी दिसते ते सगळे काउंट काय करायचे, कॅल्क्युलेट करायचे. आणि या ठिकाणी जर आपण घेतलं कॉर्नरचे 8 आणि सेंटरचे एक 9 म्हणजे 9 पोझिशन दिसत आहेत, म्हणजे लॅटिस पॉईंट सुद्धा किती आहेत, 9. त्या ठिकाणी त्याचा आन्सर असेल. म्हणजे या ठिकाणी इम्पॉर्टंट एमसीक्यूसाठी काय याचे एक्झाम्पल माहीत असणं गरजेचं आहे. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ इक्वल लेंथ अँड इक्वल अँगल. त्यानंतर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल आर इक्वल टू 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8 आणि लॅटिस पॉईंट किती आहेत, 9 आहेत. ठीक आहे. हा झाला सेकंड क्रिस्टल लॅटिसचा टाईप. त्यानंतर थर्ड आपण या ठिकाणी बघूया, दॅट इज फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, दॅट इज FCC. आता याच्यामध्ये काय दिसून येतं, डायग्रामचा जर आपण स्टडी केला तर सिम्पल, त्यानंतर बॉडी सेंटर्ड आणि फेस सेंटर्ड तिन्हीचा क्युबिक लॅटिस किंवा क्युबिक स्ट्रक्चर सिमिलर आहे. तिन्हीमध्येही कॉर्नरला ॲटम होते, सिम्पलमध्ये होते, बॉडीमध्ये होते आणि FCC मध्ये पण आहेत. पण सिम्पलमध्ये फक्त कॉर्नरला असायचे, बॉडी सेंटरमध्ये कॉर्नर प्लस बॉडी ऑफ द सेंटर, आणि फेसमध्ये काय असतील, अलॉंग विथ कॉर्नर इन दी इच फेस ऑफ दी क्यूब. प्रत्येक क्यूबच्या फेसमध्ये काय असेल, एक आयटम असेल. हेडिंगवरती आपला आयडिया येते. फेस सेंटर्ड म्हणजे काय, त्याच्या प्रत्येक फेसमध्ये एक आयटमचं काय असेल, सेंटर त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे. ठीक आहे. म्हणजेच काय, दिस इज दी टाईप ऑफ क्रिस्टल लॅटिस इन विच लॅटिस पॉईंट्स आर ॲट दी 8 कॉर्नर्स ऑफ युनिट सेल अलॉंग विथ 1 ॲटम ॲट दी सेंटर ऑफ इच फेस. म्हणजे याच्या डायग्रामचा जर विचार केला तर आपण काय, त्याच्या कॉर्नरला जो येलो कलरने आपण दाखवले ते 8 तर आहेत, पण त्यासोबत काय प्रत्येक फेसला म्हणजे प्रत्येक बाजूला काय एक ॲटम त्या ठिकाणी सेंटर करून प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. म्हणजे इट इज ऑल्सो एज, आता याचा क्यूब आणि सिम्पलचा क्यूबचा विचार केला तर दोन्ही सिमिलर आहेत. म्हणजे इट इज ऑल्सो एन एक्झाम्पल ऑफ इक्वल लेंथ आणि इक्वल अँगल. हे सुद्धा काय आहे, इक्वल लेंथ आणि इक्वल अँगलचे एक्झाम्पल आहे. म्हणजे लेंथ ABC सारखी असेल, अल्फा बेटा गॅमा सारखे असतील, जे जवळपास किती असतात, 90 डिग्री असतात. ठीक आहे. आता याचा एक्झाम्पलचा विचार केला म्हणजे अशा प्रकारचा लॅटिस कोणामध्ये आढळतो, तर जनरली यामध्ये गोल्ड, कॉपर किंवा सिल्वर असेल, किंवा इरिडियम, लीड, निकेल, प्लॅटिनम इटसेट्रा आर दी सम एक्झाम्पल्स ऑफ FCC. फेस सेंट्रल क्यूबिक हे काही एक्झाम्पल काय आहेत या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत. आता नेक्स्ट पॉईंट आपल्या या ठिकाणी राहतो काय, नंबर ऑफ आयटम्स किती आहेत ते काउंट करणे. ते काउंट करताना सेम सिम्पल प्रमाणे यामध्ये काय असतील, जे 8 कॉर्नरला 8 आयटम आहेत ते काय होणार आहेत, इक्वली बाकीच्या 8 युनिट सेल सोबत काय होतो, एक आयटम इक्वली शेअर होतोय. म्हणजे 1/8 फक्त आपल्याला काय होतं, याच्यातील काउंट त्या ठिकाणी ऑप्टेन होतोय. आणि त्यानुसार कॉर्नरचा विचार केला तर एका युनिट सेलमध्ये किती आयटम मिळतात आपल्याला, 1/8 × 1 दॅट इज इक्वल टू 1. म्हणजे एक ॲटम आपल्याला कॉर्नरमधून एका युनिट सेलमध्ये भेटतोय. बट आयटम्स प्रेझेंट ॲट फेस सेंटर आर 6. पण प्रत्येक बाजूमध्ये एक, याप्रमाणे 6 बाजूमध्ये 6 आयटम त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत. आणि त्यांचा विचार केला तर ते इक्वली दोन्ही साईडला काय होत आहेत, शेअर होत आहेत. मीन्स बट atom present at face center are 6 in which each atom shared equally in both side. दोन्ही बाजूला तो काय होतोय, इक्वली म्हणजे अर्धा अर्धा, फ्रंट साईडला अर्धा, बॅक साईडला अर्धा, याप्रमाणे काय होतोय, इक्वली शेअर होतोय किंवा कॉन्ट्रीब्यूट केला जातोय. म्हणजे त्याची जर आपल्याला एका आयटम मध्ये काउंट काढायचं असेल तर टोटल आयटम किती आहेत, 6. दोन बाजूला डिवाइड होत आहेत म्हणजे 6/2 which is equal to 3. So total number of atom present in FCC are 1 कुठला, जो काय म्हणू शकता कॉर्नर मधील 1 असेल, 1/8 शेअरिंगचा, प्लस 3 म्हणजे कोण, हे जे काय 6 बाजूमध्ये प्रेझेंट असतील ते काय आहेत, इक्वली शेअर होतात. म्हणजे 6/2 केला आपण तर 1 + 3 इट इज इक्वल टू 4. म्हणजे नंबर ऑफ आयटम्स इन FCC असा जर क्वेश्चन असेल तर किती असतील, 4 आयटम्स पर युनिट सेल. त्यानंतर याचा कोऑर्डिनेशनचा विचार केला. कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय म्हटलं, नेबरिंग काउंट, म्हणजे त्याचे नेबरिंग किती आयटम आहेत त्याचा काउंट घेणे म्हणजे जनरली काय कोऑर्डिनेशन नंबर आहे. आणि त्यानुसार FCCचा काउंट किती आहे, 12. म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC इज इक्वल टू 12. आणि लॅटिस पॉईंटचा विचार केला तर काय, ऑल पोझिशन्स रिप्रेझेंटिंग ॲटम, मॉलिक्युल और आयन. अशा सगळ्या पोझिशन ज्या ठिकाणी ॲटम, मॉलिक्युल, आयन रिप्रेझेंट करतोय त्या सगळ्या आपण काय करतोय, FCC मध्ये कन्सिडर करू शकतो. आणि त्या किती आहेत तर या येलो ज्या 8 कॉर्नर आहेत त्या 8 प्लस प्रत्येक बाजूच्या 6 म्हणजे 8 + 6 इक्वल टू 14. म्हणजे लॅटिस पॉईंट किती आहे त्या ठिकाणी 14 आहेत असं आपण कन्सिडर करू शकतो. म्हणजे याचं सुद्धा MCQ साठी काय तुम्हाला एक्झाम्पल माहीत असणं गरजेचं आहे. लेंथचा आणि अँगलचा विचार केला तर इक्वल असतात. त्यानंतर जे काय नंबर ऑफ आयटम प्रेझेंटचं काउंट जर आपण बघितलं तर किती आहे, 4 आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 येतोय आणि लॅटिस पॉईंट किती येत आहेत, 14 येत आहेत. ठीक आहे. हे काही बेसिक क्युबिक लॅटिसचे टाईप्स आपण म्हणू शकतो जे एक्झामसाठी आपल्याला थोडेसे काय आहेत, इम्पॉर्टंट आहेत. आणि त्यातील महत्त्वाचा काय भाग आहे तो आपण या ठिकाणी बघितलेला आहे. ठीक आहे.
देन नेक्स्ट जर नंबर ऑफ आयटमचा काउंटचा आपण एक चार्ट स्वरूपात जर स्टडी बघायचं म्हटलं तर काय सिंपल क्यूबिक कॉर्नरचे किती भेटत आहेत 1, सेंटरला त्यातून कोणी आयटम नसतोय, फेसमध्ये कोणी नाही आहे, त्यामुळे नंबर ऑफ आयटम किती भेटत आहेत 1 भेटतोय. आणि यामध्ये व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय पार्टिकल बाय पर्सेंट वाईज हे जर आपण विचार केला तर सिंपलमध्ये किती असतात 52.4% इतकं व्हॉल्यूम काय केलं जातं पार्टिकलने ऑक्युपाय केलं जातं. देन नेक्स्ट बॉडी सेंटर्डमध्ये त्याच्या कॉर्नरला 8 असतात, त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशनचा विचार केला तर एक आयटम एका युनिट सेलला भेटतोय. त्यानंतर बॉडी सेंटरला एक असतोय जो टोटली अनशेअर्ड आहे, म्हणजे कॉर्नरचा 1 आणि सेंटरचा 1, 1 + 1 = 2. नंबर ऑफ आयटम्स किती भेटत आहेत 2 भेटत आहेत. व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय पार्टिकलचं पर्सेंटेज जर बघितलं तर किती आहे 68% आहे. त्यानंतर फेस सेंटरच्या कॉर्नरला 8 आयटम असतील, त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशनचा विचार केला तर एक आयटम पर युनिट सेल भेटतोय. त्यानंतर सेंटरला बॉडीचा कोणता आयटम नाही आहे, पण फेसमध्ये किती असतात 6 असतात, जी इक्वली दोन्ही बाजूला काय होतात शेअर केले जातात. त्यानुसार 3 फेसेसला 6 आयटम जे आहेत ते आपल्याला किती मिळतील इक्वली शेअर केल्यामुळे 3 आयटम पर युनिट सेल काय होतात आपल्याला ऑप्टेन होत आहेत. आणि याचा काउंट जर घेतला कॉर्नर प्लस फेस तर नंबर ऑफ आयटम्स किती भेटत आहेत 4. व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय पार्टिकलचा विचार केला तर 74% इतका व्हॉल्यूम काय केला जातो ऑक्युपाय केला जातो. आणि याच्यावर याचप्रमाणे काय तर डिपेंडिंग अपॉन क्रिस्टल क्लासेस और ॲक्सिस सिस्टीम देर आर 7 क्रिस्टल सिस्टीम इज प्रेझेंट इन दॅट. लेट्स सी 1 by 1. क्यूबिक क्रिस्टल त्याचा आपण लेंथ आणि अँगलचा विचार केला तर लेंथ कशी असते A = B which is equal to C, म्हणजे इक्वल लेंथचं एक्झाम्पल आहे क्यूबिक. त्यानंतर अँगलचा विचार केला तर अल्फा बीटा गॅमा = 90. अल्फा बीटा गॅमा इक्वल असतील जे किती असतात 90 डिग्री असतात. त्यानंतर क्रिस्टल सिस्टीम दुसरी जर विचार केला तर आपण कोणती टेट्रागोनलमध्ये काय लेंथचा विचार केला तर A = B बट इट इज नॉट इक्वल टू C, म्हणजे A आणि B दोन्ही लेंथ कशा असतील सारखे असतील, पण C थोडीशी काय असेल त्यांच्यापेक्षा डिफरंट असेल. अँगलचा विचार केला तर इक्वल अँगल असतील जे 90 डिग्री असतात. त्यानंतर हेक्झागोनलमध्ये पण जवळपास टेट्रागोनलप्रमाणे सेम काय त्याची लेंथ जी असेल A आणि B सारखे असतील, C डिफरंट असेल. त्यानंतर अँगलचा विचार केला अल्फा आणि बीटा सेम असतील जे 90 पाऊंड होतात. गॅमा डिफरंट आहे जो 120 डिग्री सेल्सिअस इतका होतो आपल्याला पाऊंड होतोय. ठीक आहे. देन रोम्बोहेड्रलमध्ये काय त्याचा लेंथचा विचार केला तर इक्वल लेंथ आहे, पण अँगलचा विचार केला तर तिन्ही अँगल इक्वल असतात पण 90पेक्षा व्हॅल्यू झालेली किंवा डिफरंट असतील. त्यानंतर ऑर्थोरोम्बिकमध्ये काय A is not equal to B which is not equal to C, म्हणजे अनइक्वल लेंथ त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला भेटते. त्यानंतर त्याचा अँगलचा विचार केला तर तिन्ही अँगल सेम असतील जे किती असतील 90 डिग्री असतील. नेक्स्ट मोनोक्लिनिकमध्ये तिन्ही लेंथ जे असतील ते कसे असतील अनइक्वल असतील. अँगलचा विचार केला तर अल्फा आणि गॅमा 90 असतो, बीटा फक्त काय असेल अदर दॅन दी 90पेक्षा काय व्हॅरी झालेला किंवा चेंज झालेला त्या ठिकाणी आपल्याला काय होतोय ऑब्झर्व होतोय. आणि लास्ट क्रिस्टल सिस्टीम दॅट इज ट्रायक्लिनिकमध्ये काय बघायला मिळतो आपल्याला A is not equal to B which is not equal to C, म्हणजे याचे तिन्ही लेंथ जे कसे असतील अनइक्वल असतील. आणि अँगलचा विचार केला तर ते सुद्धा कसे आहेत अनइक्वल आहेत विच इज अनइक्वल दॅन 90. तिन्ही अँगल अनइक्वल असतील आणि जे 90पेक्षा कसे असतील वेगळे असतील. ठीक आहे. इट इज कॉल्ड ॲज 7 क्रिस्टल सिस्टीम. म्हणजे या ठिकाणी 2 चार्ट्स MCQसाठी आपल्याला फारशा महत्त्वाचे आहेत असं आपण कन्सिडर करू शकतोय. म्हणजे नंबर ऑफ आयटम्स किती आहेत, व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय पर्सेंटेज किती आहे प्रत्येक क्लासनुसार. त्यानंतर 7 सिस्टमचा विचार केला तर लेंथ कशी असते, अँगल कसा असतोय हे आपल्याला या ठिकाणी काय आहे MCQसाठी माहीत असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे जर एखाद्या क्युबिक लेटरचा विचार करायला गेलो आपण तर त्याचं ॲटॉमिक रेडियस आणि जर काय म्हणू शकता लेंथ ऑफ क्यूब किंवा एजेस ऑफ लेंथ जर आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले असतील तर त्याच्यानुसार प्रत्येक क्यूबचा आपण त्याच्या लेंथवरून रेडियस किंवा रेडियसवरून लेंथ काय करू शकतोय कॅल्क्युलेट करू शकतोय. त्याचं एक बेसिक रिलेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. सिम्पल क्यूबिकचा विचार केला तर रेडियस आणि क्यूबिक लेंथचं जर रिलेशन बघितलं तर कसं आहे R is equal to A/2. त्यानंतर फेस सेंटरचा विचार केला तर R is equal to A/√8. देन बॉडी सेंटरचा विचार केला तर R is equal to √3A/4 वेअर A is equal to लेंथ ऑफ क्यूब. या ठिकाणी A जे आहे ते काय रिप्रेझेंट करतोय क्यूबची लेंथ रिप्रेझेंट करते. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पुढचा पॉईंट आपण बघतो या ठिकाणी इम्परफेक्शन इन सॉलिड, म्हणजे जे आपण काय म्हणू शकतो परफेक्ट सॉलिड किंवा डेफिनेट स्ट्रक्चर सॉलिड आहे असं आपण कन्सिडर करतोय. पण काही केसमध्ये जर त्यात काही इम्प्युरिटी असतील किंवा इरेग्युलरिटी सुद्धा आपल्याला काय होतात बघायला मिळतात, त्यालाच आपण इम्परफेक्शन इन सॉलिड असं कन्सिडर करतोय. काय सांगितलं यामध्ये
point defects are irregularity or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in crystal substance where the line defects are irregularity or deviation from ideal arrangement in entire row of the lattice. म्हणजे इम्परफेक्शन सॉलिडचा विचार केला तर यामध्ये दोन प्रकारचे डिफेक्ट बघायला भेटतात, एक पॉइंट डिफेक्ट आणि दुसरा लाईन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट म्हणजे काय तर एखाद्या सॉलिडच्या आयडियल अरेंजमेंट पासून डेव्हिएशन होते किंवा काहीतरी त्यामध्ये बदल दिसतोय आपल्याला. कशाचा बदल दिसेल? इट इज अराउंड ए पॉइंट ऑर अन ॲटम इन ए क्रिस्टलाइन सिस्टीम. म्हणजे त्यातील एखादा पॉइंट किंवा एखादा ॲटम मिस असेल आणि त्यामुळे काय होते त्याच्या रेग्युलर स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला इम्परफेक्शन आल्याचं ऑब्झर्व होते, त्याला आपण जनरली काय म्हणतोय? पॉइंट डिफेक्ट म्हणतोय. तर लाईन डिफेक्ट कशाला म्हणायचं? लाईन डिफेक्ट आर इरेग्युलरिटी ऑर डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लॅटिस. म्हणजे पूर्ण एखाद्या लाईनचंच काय होतं, पूर्ण इरेग्युलरिटी आल्यामुळे काय होतोय त्या ठिकाणी लाईन डिफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय. दीज इरेग्युलरिटी आर कॉल्ड ॲज क्रिस्टल डिफेक्ट. या इरेग्युलरिटीला म्हणतो आपण काय म्हणतोय? क्रिस्टल डिफेक्ट असं काय करतोय? कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. तर यामध्ये आपल्याला आता डिफरंट टाईपचे पॉईंट डिफेक्ट्स बघायचे आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे स्टिओचिओमेट्रिक डिफेक्ट. स्टिओचिओमेट्रिक कसं आपण यूज करतोय तर जनरली रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचा काय म्हणू शकतोय अमाऊंट असेल तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय मेथड काय करतो आपण यूज करतोय. यामध्ये सुद्धा काय होते काही डिफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतात. कशा प्रकारे? तर स्टिओचिओमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजे काय? These are the point defect that do not disturb the stoichiometry of solid. They are also called intrinsic or thermodynamic defect. म्हणजे ह्या प्रकारचे डिफेक्ट जरी त्या ठिकाणी पॉईंट डिफेक्ट आला म्हणजे एखादा आयटम मिस आहे किंवा त्याला दुसरा एखादा इम्पॉर्टंट रिप्लेस केला आहे असं जरी झालं तरी त्या पर्टिक्युलर मटेरियलची स्टिओचिओमेट्री काय होत नाहीये, चेंज होत नाहीये. ठीक आहे. म्हणून याला आणखी काय म्हटलं जातं? इंट्रिन्सिक किंवा थर्मोडायनामिक डिफेक्ट असं सुद्धा म्हटलं जातं. बेसिकली दीज आर टू टाइप्स, दॅट इज वॅकन्सी डिफेक्ट अँड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. या स्टिओचिओमेट्री डिफेक्टचे परत दोन टाईप पडतात, एक पडतो वॅकन्सी डिफेक्ट आणि दुसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वॅकन्सी डिफेक्ट म्हणजे काय? वेन सम ऑफ लॅटिस साइट्स आर वॅकंट द क्रिस्टल इज सेड टू हॅव वॅकन्सी डिफेक्ट. म्हणजे एखादा आपण क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरचा विचार केला, जे काय रेग्युलर स्ट्रक्चर आहे त्या रेग्युलर स्ट्रक्चरमध्ये जर एखादा पॉईंट किंवा एखादा ॲटम किंवा एखादा आयन जर मिस असेल म्हणजे त्या ठिकाणी वॅकन्सी तयार झाली असेल तर तो काय करतोय? इम्परफेक्शन त्या ठिकाणी क्रिएट करतोय आणि ते इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर म्हणजे काय असेल? वॅकन्सी डिफेक्टचा रिझल्ट आहे. दिस रिझल्ट इन डिक्रीजिंग डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स. दिस डिफेक्ट कॅन ऑल्सो डेव्हलप वेन सबस्टन्स इज हिटेड. या प्रकारचा डिफेक्ट जर सबस्टन्सला हिट केला असेल तरी सुद्धा आपल्याला काय होतं ऑब्झर्व करायला मिळतोय, ज्याच्यामुळे डेन्सिटी सबस्टन्सची काय होते डिक्रीज केली जाते. ठीक आहे. आणि सिमिलर स्टिओचिओमेट्रीचा दुसरा टाईप आपण या ठिकाणी बघू शकतोय इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. काय सांगतोय? वेन सम कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स दॅट इज ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स ऑक्युपाय अँड इंटरस्टिशियल साईट द क्रिस्टल इज सेड टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. म्हणजे जर स्ट्रक्चरमधील जर अदर कन्स्टिट्युएंटने काय केली एखाद्या पर्टिक्युलर ॲटमची किंवा मॉलिक्युलच्या स्वरूपात काय केली एखादी इंटरस्टिशियल साईट काय केली ऑक्युपाय केली तर त्या डिफेक्टला आपण काय म्हणतो? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट म्हणतोय. कारण यामुळे सुद्धा काय होते परफेक्ट स्ट्रक्चर जे सॉलिडचं होतं त्याच्यामध्ये काहीच आपल्याला काय होतोय डिस्टर्बन्स किंवा चेंज झाल्याचा बघायला भेटतोय. ठीक आहे. दिस डिफेक्ट इन्क्रीज द डेन्सिटी. म्हणजे वॅकन्सी डिफेक्ट असेल तर डेन्सिटी कमी होते आणि इंटरस्टिशियल असेल तर डेन्सिटी काय होते इन्क्रीज होते. म्हणजे वॅकन्सी आणि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर एक्सप्लेन कॅन बी शोन नॉन आयोनिक सॉलिड. हे जे आपण दोन डिफेक्ट म्हटले हे कोणामुळे करतात? नॉन आयोनिक सॉलिडमुळे करतात. तर काही केसमध्ये आयोनिक सॉलिड मस्ट ऑल्सो कंटेन दिस टाईप ऑफ डिफेक्ट. तर आयोनिक सॉलिडमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे डिफेक्ट आपल्याला बघायला भेटतात. त्यामध्ये दोन डिफेक्ट असतात, एक असतो फ्रेंकेल आणि दुसरा स्कॉटकी डिफेक्ट. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपण कंपॅरेटिव्ह बघतोय स्कॉटकी डिफेक्ट म्हणजे काय आणि फ्रेंकेल डिफेक्ट म्हणजे काय. स्कॉटकीमध्ये आपण पहिला पॉईंट काय बघू शकतोय? स्कॉटकी डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल अराइज वेन इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन्स अँड अनायन्स आर मिसिंग फ्रॉम देअर नॉर्मल साइट्स रिझल्टिंग इन इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन अँड अनायन वॅकन्सी. या ठिकाणी डायग्राम मी तुम्हाला दाखवलेला आहे. काय तर जे काय एक्झाम्पल आपण घेतले NaCl असेल, CaCl2 असेल किंवा MgCl2 असेल म्हणजे कोणत्या आयोनिक कंपाऊंडचं एक्झाम्पल आपण जर घेतलं आणि त्याचं जर आपण क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरचा विचार करत असेल तर त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयोन एकमेकाला काय होतात ओव्हरलॅप होतात किंवा काय म्हणू शकता एका पर्टिक्युलर रेंजमध्ये काय होतात परत परत रिपीटिंग पॅटर्नमध्ये अटॅच होत जात आहेत. पण काही केसमध्ये जर याच्यातील काही पॉझिटिव्ह आयन किंवा निगेटिव्ह आयन इक्वल नंबरने मिस असतील म्हणजे समजा सोडियमचा आयन एक काय झाला मिस झाला म्हणजे वॅकन्सी तयार झाली, क्लोरीनचा एक आयन मिस झाला म्हणजे त्या ठिकाणी दुसरी वॅकन्सी तयार झाली, सोडियमची कॅटायनची वॅकन्सी आणि क्लोरीनची असेल ती ॲनायनची वॅकन्सी जर तयार झाली तर त्या नॉर्मल साईटमध्ये जो डिफेक्ट तयार होतोय त्याला काय म्हणतात स्कॉटकी डिफेक्ट. म्हणजे आयोनिक सॉलिडमध्ये
कॅटायन ॲनायनच्या इक्वल नंबरच्या मिसिंगमुळे डिफेक्ट येणार म्हणजे कोण असेल, स्कॉटकी डिफेक्ट असेल. असा डिफेक्ट कशात बघायला भेटतो आपल्याला, NaCl CaCl2 यांसारख्या आयनिक कंपाऊंडमध्ये काय होतोय बघायला भेटेल. आणि या डिफेक्टचा रिझल्ट काय मिळतोय तर आपल्याला इट डिक्रीजेस द डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल. जो क्रिस्टल लॅटिस आहे त्याची डेन्सिटी काय होते, डिक्रीज केली जाते. का तर याच्यातील जो काय बल्क आयटम होते ते काय होत आहेत, मिस आहेत किंवा त्याच्यातून काय होत आहेत सेपरेट झाले किंवा बाहेर पडलेले आपल्याला काय होत आहेत बघायला मिळतात. मग त्या वॅकन्सीमुळे काय होते, त्याची डेन्सिटी त्या ठिकाणी काय होते डिक्रीज होते. तर सिमिलर दुसऱ्या बाजूला जर आपण विचार केला कशाचा, फ्रेंकेल डिफेक्ट. फ्रेंकेल डिफेक्ट काय सांगतो, फ्रेंकेल डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल अराइज वेन सम आयन्स लिव्ह देअर नॉर्मल लॅटिस साईट. म्हणजे याच्यामध्ये पूर्ण आयन मिस होत नाहीयेत, फक्त काय होत आहेत नॉर्मल रेग्युलरिटी जी काय त्यांच्यामध्ये ज्या पोझिशन ते प्रेझेंट होते ते काय करतायत आपली रेग्युलर पोझिशन सोडून इतर ॲटम किंवा मॉलिक्युलर काय करतात रिप्लेस करतात किंवा त्या ठिकाणी काय मूव्ह झालेले जर आपल्याला दिसले तर ते जनरली आपण काय म्हणतोय फ्रेंकेल डिफेक्ट म्हणतोय. तो जनरली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट प्रमाणे काय होतं आपल्याला त्या ठिकाणी ऑब्झर्व होतोय. आणि या डिफेक्टमुळे काय होते, आयटम डायरेक्ट मिस न झाल्यामुळे त्याच्या डेन्सिटीमध्ये फरक पडत नाहीये, म्हणजे द डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल डज नॉट चेंज. म्हणजे जो काही क्रिस्टल असेल त्याची डेन्सिटी बदलत नाही. एक्झाम्पल AgCl झेलेनियस या ठिकाणी आपण काय करतोय कन्सिडर करू शकतोय. ठीक आहे. त्यानंतर आणखी एक प्रकारची इम्प्युरिटी किंवा काय म्हणू शकता डिफेक्ट आपण बघू शकतोय, दॅट इज इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आता इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणजे काय, जर एखादा आपण साल्ट घेतला असेल किंवा एखादा आयोनिक कंपाऊंड घेतला असेल आणि त्यामध्ये दुसऱ्या एखाद्या आयोनिक कंपाऊंडची स्लाइटली इम्प्युरिटी प्रेझेंट असेल तर त्या केसमध्ये काय दुसऱ्या पर्टिक्युलर इम्प्युरिटीमधले जे आयन्स असतील ते पहिल्यामधील आयन्सला काय करतात रिप्लेस करतात आणि ते रिप्लेस होत असताना त्या ठिकाणी काही वॅकन्सी काय होतात तयार होतात, त्याला आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट असं म्हणतोय. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी बघूया आपण काय, इफ मोल्टन NaCl कंटेनिंग लिटल अमाऊंट ऑफ SrCl2 is crystallized, sum of sites of Na plus ions are occupied by Sr2+. म्हणजे जर NaClचा आपण एखादं काय म्हणू शकता मटेरियल घेतलं असेल आणि त्याच्यात SrCl2ची इम्प्युरिटी जर असेल तर ज्यावेळेस त्याचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरचा आपण विचार करतो त्यावेळेस काय होतात याच्यातील सोडियम आयनला काय होतोय Sr आयन काय करतात रिप्लेस करतात आणि त्यामुळे रिप्लेस करत असताना ते एका पर्टिक्युलर साईडलाच रिप्लेस करतील आणि एक साईडला काय होईल वॅकन्सी प्रोड्यूस होईल. आणि जी काय वॅकन्सी प्रोड्यूस होते इट इज नथिंग बट इम्प्युरिटी डिफेक्ट. या डायग्राममध्ये आपल्याला दिसतोय काय NaClचं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर होतं परंतु त्याच्यामध्ये SrCl2ची इम्प्युरिटी आल्यामुळे काय झालं त्याच्यातील सोडियमचे 2 आयन रिप्लेस झाले आणि त्यापैकी एकाच पोझिशनला काय झाला Srचं आयनला आपलं स्वतःला ऑक्युपाय केलं आणि एका पोझिशनला काय झाली वॅकन्सी तयार झाली. आणि वॅकन्सी म्हणजेच काय इरेग्युलरिटी आहे स्ट्रक्चरमध्ये, त्याला आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट असं म्हणू शकतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट आपण या ठिकाणी बघतोय दॅट इज सेमीकंडक्टर. व्हॉट इज सेमीकंडक्टर, क्रिस्टलाइन मटेरियल दॅट हॅज कंडक्टिव्हिटी बिटवीन कंडक्टर अँड इन्सुलेटर. म्हणजे असं क्रिस्टलाइन मटेरियलचा टाईप जो काय त्या ठिकाणी कंडक्टर आणि इन्सुलेटर याच्या इन बिटवीनचं काम करतोय. म्हणजे इनिशियल स्टेट किंवा नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो काय असतोय इन्सुलेटर असतोय, पण जर आपण त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करत गेलो तर त्याचं व्हॅलन्स बँडमधून कंडक्शन बँडमध्ये काय होतं इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होतात आणि त्याच्यामुळे तो कंडक्टर म्हणून काम करायला सुरुवात करतोय. म्हणजे तो ॲज ए इन्सुलेटर आणि ॲज ए कंडक्टर दोन्हीचं काम कोण करतोय सेमी कंडक्टर करतोय ॲट ए पर्टिक्युलर कंडिशन. त्या पर्टिक्युलर कंडिशन असतील त्यानुसार तो काही वेळेस कंडक्टर काही वेळेस इन्सुलेटर म्हणून काय होतोय ऍक्टिव्ह होतोय. ठीक आहे. तर आता याच्यामध्ये विचार केला तर काय द एनर्जी गॅप बिटवीन कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड इज मॉडरेट. म्हणजे आता कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँडचं आपण या ठिकाणी डायग्राममध्ये दाखवलेला आहे. जो काही गॅप असेल कंडक्शन आणि व्हॅलन्स बँडमधील तो कसा आहे थोडासा मॉडरेट आहे किंवा काय म्हणू शकता लेस आहे. जर आपण इन्सुलेटरचा विचार केला तर तो कसा असतो लार्ज असतोय. कंडक्टरचा विचार केला तर लिस्ट आहे आणि याचा विचार केला तर कसा आहे तो मॉडरेट आहे. अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. आता सेमी कंडक्टर सुरुवातीला इन्सुलेटर असं आपण म्हणतोय पण परत कंडक्टर आहे. कशामुळे कंडक्टर होतोय तर जे काय फ्री इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी कंडक्शन बँडमध्ये अवेलेबल आहेत ते काय करतात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी कॅरी करण्याचं त्या ठिकाणी काय करतायत काम करतायत. ठीक आहे. तर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सेमी कंडक्टर इन्क्रीज ॲज टेम्परेचर इन्क्रीज. जसं टेम्परेचर वाढेल तसं इलेक्ट्रॉनची एनर्जी वाढेल आणि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स काय करतात व्हॅलन्स बँडमधून कंडक्शन बँडमध्ये फ्लो होतील आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी करंट कॅरी करायची क्षमता त्याची काय होते इन्क्रीज केली जाते. म्हणजे टेम्परेचर वाढलं तर त्याची कंडक्शनची कॅपॅसिटी सुद्धा काय होते इन्क्रीज होते. यानुसार सेमीकंडक्टरचे 2 टाइप्स पडतात इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आणि एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. त्यामध्ये एक्सट्रिन्सिकचे परत 2 पडतात एन टाईप आणि पी टाईप. त्यामध्ये आपण पहिला बघूया इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिन्सिक म्हणजे काय
दो सेमीकंडक्टर विच इज प्युअर फॉर्म, म्हणजे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची इम्प्युरिटी नाही आहे, अशा सेमीकंडक्टर काय म्हणायचं, इंट्रिन्सिक म्हणायचं. म्हणजे त्याच्यातील मटेरियल हे फक्त काय असतील, प्युअर स्टेटमध्ये असतील. ऑदर स्मॉल अमाऊंट इम्प्युरिटी त्यामध्ये नसेल, म्हणजे कोणतेही डोपिंग झालेलं आपल्याला बघायला मिळत नाही. डोपिंग करतोय म्हणजे आपण काय करतोय, जाणून बुजून काहीतरी इम्प्युरिटी ऍड करतोय, जेणेकरून त्याचा कंडक्शनमध्ये काय होईल, काहीतरी बदल घडून येईल. आणि जर प्युअर फॉर्ममध्ये असेल तर तो इंट्रिन्सिक असेल. त्या केसमध्ये त्याची कंडक्टिव्हिटीचा विचार केला तर कशी आहे, ओनली स्लाइट आहे, म्हणजे एकदम लिस्ट अमाऊंटमध्ये त्याचं कंडक्शन त्या ठिकाणी करण्याची क्षमता असते त्याच्याकडे. कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज विथ रेझिंग टेम्परेचर, जर टेम्परेचर वाढला तर याची कंडक्टिव्हिटी काय होते, वाढते. ॲट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, म्हणजे इंट्रिन्सिकचा विचार जर आपण केला तर रूम टेम्परेचरला याच्यातील फ्री इलेक्ट्रॉन जे असतील ते आणि त्या ठिकाणी अवेलेबल असणारे होल्स या दोघांचा अमाऊंट कसा असतोय, सेम असतोय. याचे एक्झाम्पल जर म्हटले आपण तर जर्मेनियम, सिलिकॉन हे एक्झाम्पल काय करतोय, कन्सिडर करू शकतो. या ठिकाणी डायग्राममध्ये दाखवलं आहे सिलिकॉन, ज्याच्यामधील होल आणि फ्री इलेक्ट्रॉनचा विचार केला तर 1 होल आणि 1 इलेक्ट्रॉन काय ठिकाणी अवेलेबल आहे, म्हणजे इक्वल नंबर दोघांचा प्रेझेंट असतोय. तर दुसऱ्या केसमध्ये एक्सट्रिन्सिकचा विचार केला तर एक्सट्रिन्सिक म्हणजे काय, अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर इज इम्प्रूव्ड इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर विथ स्मॉल अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी बाय प्रोसेस ऑफ डोपिंग. म्हणजे याच्यामध्ये काय, हा सुद्धा इंट्रिन्सिक प्रमाणे सेमीकंडक्टरचाच वर्क करतोय, पण इंट्रिन्सिकमध्ये काय होतं, प्युअर कंडक्टर होता. याच्यामध्ये काय आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी इम्प्युरिटी मिक्स केली जाईल, म्हणजे डोपिंग प्रोसेसने काय केलं जातं, प्युअर मटेरियलमध्ये इम्प्युअर मटेरियल ॲड केलं जातं आणि त्यामुळे त्याची कंडक्टिव्हिटी अल्टर होते. आणि हा जो काही चेंज झालेला कंडक्टिव्हिटीचा सेमीकंडक्टर असेल त्याला काय म्हणायचं, एक्सट्रिन्सिक. म्हणजे थोडक्यात एक्सट्रिन्सिक म्हणजे काय, इम्प्युअर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, म्हणजे याच्यात डोपिंग झाल्यामुळे इम्प्युरिटी आलेली आहे. ठीक आहे, तर डोपिंग प्रोसेस इम्प्रूव्ह अँड कंट्रोल दी कंडक्टिव्हिटी ऑफ सेमीकंडक्टर. डोपिंगमुळे आपण त्या पर्टिक्युलर सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी काय करू शकतो, मेंटेन करू शकतो किंवा कंट्रोल करू शकतोय. आणि डोपिंग जे आपण करतोय ती दोन टाईप मध्ये काय करतो, डोपिंग त्या ठिकाणी बघायला मिळते. ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीची आणि पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीची. त्याच्यानुसार दोन टाईप पडतात, एन टाईप आणि पी टाईप सेमीकंडक्टर. या ठिकाणी त्यांचा डिफरन्स आपण बघूया. काय एन टाईप आणि पी टाईप. एन टाईपमध्ये काय, इट इज अन एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग विथ इम्प्युरिटी पेंटाव्हॅलंट. म्हणजे पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी जसे की अँटिमनी असेल, फॉस्फरस असेल, आर्सेनिक असेल, यांचं जर आपण प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये डोपिंग केलं म्हणजे इम्प्युरिटी मिक्स केली तर जो काही कंडक्टर मिळतो आपल्याला तो कोणता असेल, एन टाईपचा असेल. ठीक आहे, आता इम्प्युरिटी मिक्स करतो म्हणजे कोणामध्ये करतोय तर प्युअर सेमीकंडक्टर जसं जर्मेनियम असेल, सिलिकॉन असेल, याच्यामध्ये काय केलं जातं, या पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी मिक्स केले जातात जेणेकरून त्यांची जी काय पर्टिक्युलर कंडक्टिव्हिटी आहे ते आपण कंट्रोल करू शकतो किंवा पर्टिक्युलर मॅनरपर्यंत काय करू शकतो, इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करू शकतोय. तर त्याच्या उलट पी टाईपमध्ये काय, पी टाईप इट इज अन एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. याच्यात काय ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी काय केली जाते, मिक्सअप केली जाईल. एक्झाम्पल याच्या आपण बोरॉन असेल, गॅलियम, इंडियम इट्सेट्रा काय करू शकतोय, कन्सिडर करू शकतोय. ही सुद्धा इम्प्युरिटी काय प्युअर जर्मेनियम किंवा सिलिकॉनमध्ये काय केली जाते, मिक्स केली जाते जेणेकरून त्याची पर्टिक्युलर जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे ते आपण कंट्रोल करू शकतोय. तर सेकंड पॉईंट यामध्ये आपण बघू शकतो एन टाईपमध्ये काय, द इम्प्युरिटी ॲटम्स ॲडेड प्रोव्हाइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रक्चर. आता पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड केल्यामुळे काय एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किंवा फ्री इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी आपल्याला काय होतात, अवेलेबल होत आहेत. आणि ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला एका एरियातून दुसऱ्या म्हणजे एम्प्टी होल जे असतील त्यांच्यातून फ्लो करायसाठी अवेलेबल होतील, म्हणून त्यांना आपण डोनर ॲटम असं सुद्धा काय करतोय, कन्सिडर करतोय. तर पी टाईपमध्ये सुद्धा काय आपल्याला बघायला मिळतंय, द इम्प्युरिटी ॲटम्स ॲडेड क्रिएट वॅकन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे त्याच्यातील जे काय ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड करतोय त्याच्यामुळे काय होतात, इलेक्ट्रॉनचं कमतरतेमुळे होल्स त्या ठिकाणी काय होत आहे, स्ट्रक्चरमध्ये क्रिएट होत आहेत. आणि ती होल्स काय करतात, जे काय पेंटाव्हॅलंटचं जे काही इम्प्युरिटी आहे त्याच्यातील जे काही डोनर ॲटम असतील त्यांच्याकडचे इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करण्याचं काम करतात. म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होलमध्ये मूव्ह होतील आणि करंट आपल्या एका एरियातून दुसऱ्या एरियात फ्लो व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजे सेमीकंडक्टरचं कंडक्टरमध्ये कन्व्हर्जन झाल्याचं आपल्याला पाहायला भेटतं. ठीक आहे, तर आता याच्यामध्ये तिसरा पॉईंट आपण बघू शकतोय, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर अँड होल्स आर मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर. इलेक्ट्रॉन्स काय करतात या ठिकाणी करंटला किंवा चार्जला कॅरी करायचं काम करतात. कशामध्ये, एन टाईपमध्ये. तर पी टाईपमध्ये काय होल चार्जला कॅरी करायचं काय करतात, काम करतात. हे काय बेसिक डिफरन्स आपण म्हणू शकतो कशामध्ये, एन टाईप आणि पी टाईपच्या सेमीकंडक्टरमध्ये. ठीक आहे, हे काय बेसिक इन्फॉर्मेशन आपण या चॅप्टरमध्ये आहे असं आपण काय म्हणू शकतोय, कन्सिडर करू शकतोय. यानंतर काही सॅम्पल एमसीक्यू आपण या ठिकाणी बघूया. त्यातील पहिला क्वेश्चन काय आहे, स्कॉटकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्झर्व्ड वेन. म्हणजे स्कॉटकी डिफेक्ट एखाद्या क्रिस्टलमध्ये कधी ऑब्झर्व होतं असं म्हटलेलं आहे.
तर त्यात तुम्हाला डिफरंट ऑप्शन दिलेले आहेत. पहिला ऑप्शन काय आहे, द आयन यूज इट्स नॉर्मल पोझिशन अँड ऑक्युपायज अन इंटरस्टिशियल लोकेशन. हा जनरली काय झाला, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट झाला, म्हणजे स्कॉटकी मध्ये येणार नाहीये. त्यानंतर दुसरा, द इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन अँड आयन मिसिंग फ्रॉम लॅटिस, हा फ्रँकेल डिफेक्ट आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर द डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल लॅटिस इन्क्रीज, ही सुद्धा काय फ्रँकेल डिफेक्ट मध्ये काय होतं आपल्याला बघायला मिळेल. म्हणजे आपला करेक्ट ऑप्शन कोणता असेल, डी नंबरचा, अँड इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन्स अँड अनायन्स मिसिंग फ्रॉम दी लॅटिस. म्हणजे जेवढे अनायन त्या ठिकाणी मिस असतील तेवढेच कॅटायन सुद्धा काय असतील, मिस असतील. जसं एक्झाम्पल आपण NaClचं घेतलं होतं. समजा NaClचे 2 त्या ठिकाणी आयन्स मिस असतील तर Clचे सुद्धा काय असणार, 2 त्यातून मिस असतील, आणि त्याला आपण जनरली काय म्हणतोय, स्कॉटकी डिफेक्ट म्हणतोय. म्हणजे ऑप्शन नंबर डी आपला काय असेल, करेक्ट असेल. देन नेक्स्ट, फॉर दी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टीम axial ratios are A is not equal to B which is not equal to C and the axial angles are. म्हणजे या ठिकाणी आता आपण जे काय डिफरंट क्रिस्टल सिस्टम बघितले होत्या, 7 क्रिस्टल सिस्टम बघितल्या होत्या, जे MCQ साठी इम्पॉर्टंट आहे असं म्हटलेलं होतं. त्यामध्ये आपण डिफरंट काय म्हणू शकता, लेंथ आणि अँगलचे एक्झाम्पल काय केले होते, कन्सिडर केले होते. आणि त्यानुसार ऑर्थोरोम्बिकचं काय बघितलं होतं, तर त्याच्यामधील अल्फा बेटा गॅमा हे इक्वल असतात, म्हणजे किती असतात, 90 फाउंड होतात. म्हणजे यातील ऑप्शन नंबर सी आपला काय असेल, करेक्ट असेल. द नेक्स्ट, पर्सेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंट्रल क्युबिक युनिट सेल. या ठिकाणी सुद्धा आपण काय केलं होतं, एक चार्ट दाखवला होता. त्या चार्टमध्ये काय पर्टिक्युलर ॲटम किती स्पेस ऑक्युपाय करतात हे आपण त्यात मेन्शन केलं होतं. आणि बॉडी सेंटरचा विचार केला तर नियर अबाउट त्या ठिकाणी 68% इतकं काय होत होतं, स्पेस ऑक्युपाय केला जायचा. म्हणजे फ्री स्पेस किती असणार आहे, 100 - 68 32%. म्हणजे ऑप्शन नंबर ए आपला काय असेल, करेक्ट असेल. देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल ऑफ BCC. BCCच्या नंबर पर युनिट किती आयटम्स असतात असं म्हटलेलं आहे. तर BCC विचार केला तर काय, 8 कॉर्नरला 8, सेंटरला 1. 8 कॉर्नरचे जे आहेत ते काय होतात, इक्वली 8 युनिट सेल सोबत काय होतात, शेअर होत आहेत. म्हणजे 1/8 त्याच्यातील कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला भेटतोय. त्यानुसार किती, 1/8 × 1 ॲटम येत होता. आणि सेंटरचा जो एक आहे तो कसा आहे, टोटली अनशेअर्ड आहे. म्हणजे 1 + 1 म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट ऑफ BCC इज इक्वल टू 2. म्हणजे ऑप्शन नंबर बी आपला काय असेल, करेक्ट असेल. त्यानंतर रिलेशनशिप बिटवीन ॲटॉमिक रेडियस अँड एज लेंथ ऑफ बॉडी सेंट्रल युनिट सेल, हे सुद्धा आपण या ठिकाणी बघितलं होतं. काय, जे ॲटॉमिक रेडियस असेल आणि त्या ठिकाणी जी बॉडीची क्यूब लेंथ आहे, या दोघांचं रिलेशन दिले होते. आणि त्या रिलेशननुसार BCC विचार केला तर ते किती आहे, R इज इक्वल टू √3/4 × A. म्हणजे ऑप्शन नंबर सी आपला काय असेल, करेक्ट असेल. देन नेक्स्ट, to get n-type doped semiconductor, the impurity to be added to silicon should have the following number of valence electron. n-type आणि p-type हे 2 टाईप आपण बघतोय. त्यानंतर p-type मध्ये आपण काय करतोय, ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी वापरतोय. n-type मध्ये काय वापरतोय, पेंटाव्हॅलेंट वापरतोय. पेंटाव्हॅलेंट म्हणजे जवळपास 5 इलेक्ट्रॉन्स किंवा 5 इलेक्ट्रॉनची व्हॅलेन्स त्या ठिकाणी काय आपल्याला अवेलेबल असणं गरजेचं आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर सी आपला काय असेल, करेक्ट असेल. देन नेक्स्ट, डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड ॲज अ रिझल्ट ऑफ. क्रिस्टल लॅटिसची डेन्सिटी काही फरक पडत नाही असं कशामध्ये घडतं असं विचारलंय. ते जनरली आपण फ्रँकेल डिफेक्टमध्ये काय केलं आहे, स्टडी केलेलं आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर सी आपला काय असेल, करेक्ट असेल. काय सांगतो तो डिफेक्ट, तर त्याच्यातील फक्त ॲटम किंवा आयन जे असतील ते एकमेकाला काय करतील, रिप्लेस करतील, मिस आउट होत नाहीत किंवा बाहेर पडत नाहीत. त्यामुळे त्याच्या डेन्सिटीमध्ये कोणताही फरक पडणार नाहीये. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंट्रल क्यूब. आता बॉडी सेंट्रल क्यूबमध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती असं म्हटलेलं आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय, नेबरिंग ॲटम्स किंवा नेबरिंग आयन्स किंवा मॉलिक्युल्स किंवा कॉन्स्टंट ॲटम एकमेकांच्या नेबरिंगला किती येतात, तो म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणतोय. आणि तो जर आपण BCCचा विचार केला तर किती आहे, 8. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ॲमॉर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट. ॲमॉर्फस सॉलिडचं खाली कोणतं स्टेटमेंट चुकीचं आहे असं म्हटलेलं आहे. त्यात पहिला ऑप्शन काय, द मेल्ट ओव्हर रेंज ऑफ टेम्परेचर. त्यांचा तर स्ट्रक्चरमध्ये इरेग्युलरिटी आहे, त्यामुळे काय ते एका फिक्स टेम्परेचरला मेल्ट होत नाही आहेत. म्हणजे एका ओव्हर रेंज ऑफ टेम्परेचर ते काय होतात, पहिल्यांदा सॉफ्ट होतील आणि स्लोली मेल्ट व्हायला सुरुवात होतील. म्हणजे ऑप्शन नंबर ए बरोबर आहे. त्यानंतर दे आर रिजिड अँड इनकॉम्प्रेसिबल. ते इनकॉम्प्रेसिबल किंवा रिजिड असतात. ॲज अ सॉलिड स्ट्रक्चर आहे त्यामुळे ते स्वतः कसे असतील, रिजिड पण असेल आणि इनकॉम्प्रेसिबल पण असतील. म्हणजे ऑप्शन नंबर बी सुद्धा बरोबर असेल. त्यानंतर देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट. याच्यातील पार्टिकल जे असतील ते कसे असतात, रँडम अरेंजमेंट असते. म्हणजे ऑप्शन नंबर सी सुद्धा करेक्ट आहे. मग आपल्याला क्वेश्चनमध्ये काय विचारले, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोणतं आहे असं म्हटलेलं आहे. तर ऑप्शन नंबर डी काय दिलेलं आहे, दे आर ॲनिसोट्रॉपिक. ॲनिसोट्रॉपिक म्हणजे काय, त्यांचे प्रत्येक साईडला किंवा प्रत्येक एरियामध्ये जर आपण गेलो तर प्रॉपर्टी बदलत असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण,
ॲनिसोट्रॉपिक म्हणतोय. आणि ॲमॉर्फचा विचार केला तर सर्व बाजूला प्रॉपर्टी काय होतात, कॉन्स्टंट राहतात. म्हणजे ऑप्शन नंबर डी काय असेल, चुकीचं असेल. म्हणजे 9 नंबर क्वेश्चनसाठी आपण आन्सर काय म्हणू शकतोय, दे आर ॲनिसोट्रॉपिक. हा ऑप्शन काय इनकरेक्ट आहे. देन लास्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट रिपीटिव्ह युनिट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन ॲज. क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं परत रिपीट होणारं छोटं युनिट म्हणजे काय असं म्हटलेलं आहे. तर त्या ठिकाणी काय होतं आन्सर असेल, युनिट सेल. युनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव्ह युनिट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर क्रिस्टल लॅटिस. ठीक आहे. हे काही सम बेसिक MCQ आपण काय करू शकतोय या चॅप्टरच्या बाबतीत कन्सिडर करू शकतोय. दॅट्स इट. थँक्यू.